Prej kur ta lexova fjale, mira tua kur s'ndale, begatove me shumë t'mira, më largove nga errësira. Në rimni ti më dove, këtë mirësi ma mësove, mirën tane unë e gëzova, Kurani për me gjemsova. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كنت يا فلاي شراتينا يا الله يا المتامين قويا الشيطان فدرا كالنور ناتنا ومديد حافظ يا قرآني كورة برساريت لنفر حافظ اسقاك لن قرآن بايضا بري فاتحة دار الناس ختمنا نماز بري من جسيدينك شام طالبتك لن قرآن برات صبر شترقون مكتبين يشون لا تعطي قرآن أقريت بربيات آيتي إمران فاتي الجلالات قرآن تبجات بربريدريتاتو فات رسول الله اكتارك كنتو
namaz, hatmede namaz. Prej والذين يؤمنون بما
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال في حديثه الشريف: أشراف أمتي حملة القرآن، وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآداب القرآن والواقفين بأسرار الفرقان. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة حفظ القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم الذي أرسلته رحمة وهداية للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن العظيم، واستر عيوبنا بحرمة القرآن العظيم، واغفر ذنوبنا وذنوب أمواتنا بحرمة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم الذي أرسلته رحمة وهداية للعالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أجل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم يا مجيب السائلين استجب دعاءنا بحق التوراة والزبور والإنجيل والقرآن يا ذا الفضل والإحسان، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة حفظ القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم الذي أرسلته رحمة وهداية للعالمين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا، هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا، ولمن كان له حق علينا ولمن أحسن إلينا، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك تعالى سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والملائكة من المقربين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Në emrin e Allahut, mëshiruesit dhe mëshirësit. E falenderojmë drejtorin në sektorin fetar arsimor, magjistër Hafiz Fezullah Efendi Sadiki, që me duan e tij e bekoi këtë ceremoni. Nderuari
kryetari i bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reis Ulema Haxhi Hafiz Shaji Efendi Betaj, nderuari miftinisë të Tetavës, Doktor Hafiz Selber Efendi Gjemaili, nderuari miftinisë së Shqipit, Magjistër Nasir Efendi Recepi, drejtor nga Riaseti, hoxhallar nga Tetova dhe nga diaspora, misafir, familjar të Hafizes, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi mbledhur këtu për një ceremoni që përbën një ndër ngjarjet më të bukura dhe më të bekuara në jetën e një muslimani, për mbylljen e hifzit të Kuranit familjar. Kjo është një çast ku Kurani nuk mbetet vetëm në faqe, por bëhet pjesë e gjallë e zemrës së hafizëve. Hafize Elmira Adem Elmarzi, prej sot bëhen pisupe një nder të madh, por edhe një përgjegjësi të madhe. Ftoj kryetarin e komisionit, Hafiz Ismail Efendi Nuriu, që të na përshkruajë procesin dhe vlerësimin gjatë provimit. Selamu alaikum. Nderuari kryetar i Bashkisë Fetare Islame Hafiz Shaji Efendi Betaj, nderuari mufti i Tetovës Hafiz Selber Efendi Gjemaili, mufti i Shqipërit, drejtor përfaqësues qendrën mbretërore e Bashkisë Islame, hoxhallar dhe ju xhamat të nderuar që prezant. Një biografi e shkurtër në lidhje me kandidatën. Kandidatja Elmira Adem Elmarzi u lind në 4 dhjetor të vitit 2000 në fshatin në Bukovin. Shkolla fillare e kreu në Bukovin të mesmen medresen paralele e vajzën Tetov, kurse studimet në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. Hifzin e filloi me datë 22 shkurt të vitit 2021, përfundoi me datë 30 dhjetor të vitit 2025. Hifzin e kreu në qendrën e hifzit Molla Mahmud Efendi Aslani në udhëheqjen e muallimit Abdurrahman Efendi Aslani. Me datë 26, 29, 30 dhjetor të vitit 2025, Komisioni i hifzit pranë muslimisë të Tetovës i përbërë nga Hafiz Ismail Efendi Nuriu, kryetar, imam në fshatin Shimshok, Hafiz Emin Efendi Bahadimi, anëtar, muallim dhe muezzin në fshatin Gjyqisht, dhe Hafize Eliza Ermini, anëtare në Tetovë. Komisioni i hifzit pa përfundimit të provimit tërditor në datë 30/11/2025, unanimisht kandidatja u vlerësua me sukses të shkëlqyeshëm. Dhe nga këtë datë, Hafizja merr titullin Hafize e Kuranit Fisnik. Në fund, Hafizës i urojmë shëndet, mirësi dhe suksese, urime prindërve, familjes, Bashkisë Fetare Islame, muftinisë të Tetovës dhe të gjithë juve që jeni prezent, i falenderoj. Falenderojmë imamin e nderuar për këtë elaborim të suksesshëm. Në këtë moment kam kënaqësinë të ftoj miftinisë të Tetovës, Dr. Hafiz Selber Efendi Gjemaili, që të na drejtohet me fjalën e tij përshëndetëse. Urdhëroni miftin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Të ndëruar të pranishëm, fillimisht falenderojmë Allahun fuqiplot, i cili na mundsoi që sot jemi bashkërisht për një moment shumë të rëndësishëm në rastin e mësimit përmenç të
të Kuranit fisnik nga Hafizja Marine Mili. Salavatet, selamet dhe përcjellim pejgamberit tonë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, cili në rastin tonë është mualimi, muhafidhi i parë i Kuranit fisnik dhe halk pas halke të muhafidhve zbresin deri te muhafidhët tonë që aktualisht po na nxjerrin hafizlerë të rinj. Të nderuar vëllezër të respektuara motra, me rastin e këtij suksesit të madh, kësaj vlere të madhe, këtij bereqeti të madh, pra me rastin e hafizës së re, siç e shihni ju, e tërë bashkësia islame është mobilizuar për të qenë këtu për të treguar për këtë vlerë të madhe. Andaj, duke filluar nga Reis Ulema, i cili me agjendën e tij jashtëzakonisht të kërkuar, por duke i qëndruar besnik parullës së vet që të jemi në mesin e besimtarëve, sa herë që kemi raste të këtilla, pavarësisht veprimtarisë së tij të bushme, ai është në mesin tonë. Shfrytëzoj rastin që në emrin tim personal po dhe në emrin tuaj, ta falenderoj jashtëzakonisht reisin tonë që gjendet në mesin tonë dhe për të na dhënë mesazhin se kur është në pyetje Kurani fisnik, kur është në pyetje studimi i Kuranit, kur është në pyetje nxjerrja e hafizlerëve të ri, ai është në krye tonë dhe në udhëheqjen e këtij programi. Por, siç e shihni gjithashtu, për të treguar dhe për të respektuar vlerën e madhe të hafizës së re, ne kemi prezent një pjesë të madhe të drejtorëve nga riaseti, duke filluar nga drejtori i sektorit fetaror Simon, drejtori për diasporë dhe dikasterët e tjera. Pra, kemi hoxhallar të rreth të ngushtë dhe mëgjerë nga trojet tona, kemi prezent muftiun e muftinisë së Shqipit, Magjistër Nasir Efendi Xherbi, dhe imamler nga diaspora, konkretisht nga Austria, në krye imamin e Al-Kikut, pra bashkësia islame shqiptare të Austrisë, Emin Efendi Limani, dhe shumë hafizler dhe dashëmir tjerë të fjalës së Allahut xhaleshan në Kur'anin fisnik. Prandaj, të nderuar vëllezër, me plot respekt dhe mirënjohje për imamin e kësaj xhamie, Akik Efendi Misimi dhe bashkëpunëtorët e tij, në lejoni që të gjithë juve që përshëndetin islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut xhaleshan qofshin mbi ju. Normalisht kur është Reis Ulemaja në mesin tonë, fjalën kryesore ka reisi, por vetëm me ti fjali unë do ta përmbylli fjalën time për t'i dhënë hapësirë Reis Ulemas që t'na drejtohet me këshillat dhe fjalën e tij. Të nderuar, të pranishëm, në këtë kohë dinamike të vështirë, me plot sfida përballë të rive tonë, ta mësosh Kur'anin fisnik, fjalën e Allahut xhaleshahu, përmeç, do të thotë të kesh një karakter të fuqishëm, të kesh një vetë disiplinë, të kesh normalisht një talent të thellë dhe t'i dalësh në kësaj pune të madhe. Të bëhesh hafize do të thotë ta mësojsh Kur'anin fisnik komplet përmenç, njëjtë si ne që e dim surën Fatiha, alhamdulillah, hafizin e din të tërë Kur'anin në atë mënyrë përmenç. Prandaj, në këtë kohë të vështirë dhe dinamike, të arrish këtë titull bartës i fjalës së Allahut xhaleshahu është madhështore, është një punë shumë e madhe, shumë e vlerë, që shërblehet dhe vlerësohet nga Allahu xhaleshahu dhe gjithashtu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të cilin i dërguari Allahu ka thënë shrafu ummeti hamalatul Kur'an, më të ndershmi dhe më të respektuarit e ummetit tim janë ata të cilët e mësojnë Kur'anin përmenç,
e jetësojnë, e studiojnë dhe orientojnë edhe në jetën praktike. Prandaj, të nderuar të pranishëm, vetëm Allahu që plot ka mundësi vlerën dhe çmimin tamam ta japë për ata të cilët e bëjnë hifzin. Ne ka mundësi të jemi duaxhi dhe të shprehim vlerësimet tona, por madhëria e Allahut që të shërbu shpërblen pa kufishëm për këtë punë dhe për këtë dhuratë të madhe. Andaj për zgjatur më tepër, u shfrytëzoj rastin që këto momente në emrin tim personal, në emrin e muftinisë të Tetovës dhe të gjithë kolegëve hoxhallarë që shërbejnë aty, që në radhë parë të uroj hafizën e re, Elmira Adet Elmazi, për titullin e arritur hafize e Kur'anit, duke lutur Allahun shqiptar që të jap jetë, shëndet, forcë, energji që të vazhdojë edhe më tej me studimin dhe të fillohet edhe më tepër në studimin e shkencave kuranore dhe përgjithësi shkencave fetare islame. E dyta, dëshiroj të uroj edhe muhafidhin tonë, Abdullah Rahman Efendi Aslan, që vazhdimisht brenda vitit kështu na gëzon me rezultate të reja. Ne shkyrë alhamdulillah 2026 vitin dje e filluam me hapjen e një xhamisë re dhe sot përurojmë një hafizë të re që inshallah viti kështu na shkon me vepra madhështore. Andaj urime Abdullah Efendi dhe lutem Allahun që të japë jetë, shëndet dhe forcë, energji që edhe më tej vazhdoni me këtë punë të shkuarshme, të vlefshme, që pasuroni jo vetëm bashkësinë fetare islame në kuadra të reja, por në përgjithësi pra në shërbim të besimtarëve musliman. Gjithashtu urime familjes Ademi për këtë të arritur, padyshim që prindit pëlqen ata që kanë qëndruar dhe kanë ndihmuar bijën e tyre që të mrihen në këtë sukses. Është një vetë disiplinë, është një përkushtim dhe mbi gjitha është një sinqeritet që mrihet në këto rezultate. Urime edhe për këshillin e xhamisë dhe hoxhallarët e Bukuvirit për arsye se shtohet edhe një kuadër i ri në këtë katun. Urime për hajër gjithë besimtarëve të kësaj xhamie dhe Bëxhër dhe dhashtë Allahu që lëshonu që të shihemi dhe të takohemi në kësaj raste me rezultate dhe me leqete të reja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderoj miftin e nderuar për fjalët e tij të urta dhe inkurajuese. Tani me respekt e ftojmë kryesor të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetar që të merr fjalën e rastit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الذي شرفنا بهذا المجلس العظيم والكريم لسبب حفظ القرآن العظيم وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Nderuari mufti I muftinisë së Tetovës, Dr. Selver Efendi Gjemaili, nderuari mufti I Maqedonisë Lindore, mufti I muftinisë së Shqipit, Magjistër Nasir Efendi Rexhepi, nderuari kryeimam I Unionit të Bashkive Islame Shqiptare në Austri, Hafiz Emin Efendi Limani,
I nderuari imam I mirënjohur I trevave tona, imam I xhamis ku ne sot jemi këtu, Haxhi Akik Efendi Nisini, të nderuar drejtor të riasetit të Bashkisë Fetare Islame, përfaqësues të Fakultetit të Shkencave Islame, përfaqësues të medreses Isabeu, ulema Islam, të dashur vëllezër besimtar, miq musafir dhe dashamirë, e nderuara familja Elmazi, veçanti I nderuari princ Zotri Ademi, shumë I respektuari muhafidh, imam, aktivist I njohur I Letovës dhe më gjerë Hafiz Abdurrahim Efendi Arslani, e tani shumë nderuara Elmira Elmazi, hafizja e re, për të cilën ne sot kemi fatin dhe nderin që të ndjejmë gëzimin e madh që ajo sot ka përfunduar dhe e rrumbullakson hifdhin e Kur'anit famlar. Më lejoni që përzemërsisht ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e të Madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Mund të flasim tërë ditën për këtë ngjarje të madhe me rastin e kryerjes së hifzit nga hafizja paranesh. Fjalët tona asnjëherë s'mund ta tregojmë dhe ta shpjegojmë se sa vlerë e madhe është. Sot këtë vajzë që e kemi paranesh, kupton një vëllezër të dashur, krejt Kur'anin famlar, prej sures El Fatiha e deri te sureja e fundit Kul a'udhu bi rabbin nas, e ka në trurin e saj, në mbendjen e saj. Dhe kjo vajzë prej sot ka marrë një titull shumë të lartë që quhet hafize e Kur'anit Kerim, mbrojtësja e Kur'anit Kerim. Kjo do të thotë mbrojtëse nga çdo ndryshim I fjalëve të Kur'anit Kerim, po qoftë edhe një vokal apo hareqe që I themi. Dhe ky titull është shumë I madh, sepse hafizat dhe hafizet, siç është sot Elmira, janë ata që tërë historisë I kanë dëshmuar se janë mbrojtës të Kur'anit famlar. Gjithmonë ka patur përpjekje tentime në të gjithë botën që të ndryshojnë diçka nga Kur'ani famlar dhe të fusin në te fjalët e tyre të vogël, duke menduar se do të ndryshojnë Kur'anin ashtu siç I kanë ndryshuar librat e shenjta të mëparshëm. Po ja që elhamdulillah, duke u shkruar Kur'ani në kohën e Muhamedit alayhis salam 1, duke praktikuar gjatë kohës së Muhamedit alayhis salam 2, dhe duke mësuar përmendesh sikur
kur kjo hafize kanë qenë 3 shtylla vëllezër e miq të dashur që kanë mbrojt Kur'anin Kerimin ashtu siç ka zbritur nga Allahu fuqiplot Muhammedit alayhi salatu wassalam. I madhi Zot e ka garantuar këtë që Kur'ani mos ndryshohet, mos fuset dorë në fjalët e Kur'anit Kerim. I madhi Allah Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu thot ne e kemi zbritur Kur'an dhe ne do ta ndrojmë. Kjo është garanca hyjnore e shenjtë Allahut fuqiplot. Ama i madhi Zot këtë mbrojtje e ka fut në natyrën e njerëzimit të njeriut. Në përmes njeriut e ka realizu garancën e vetë se nuk do të ndryshohet Kur'ani famlar. Dhe janë të mëdhej ata hafizler dhe hafize. Është e madhe kjo hafize sot, e cila i ka bën derë edhe vetvetes, edhe familjes, por edhe gjithë neve. A e dini pse? A ka më derë të madh që Allahu fuqiplot ka zgjedh prej mesit ton, prej vendit ton, një shtyllë për të realizu garancën e vetë se nuk do të ndryshoj Kur'ani famlar. I madhi Zot e ka zgjedh këtë hafize që të realizoj në këtë botë mos ndryshimin as pak të Kur'anit famlar. Andaj vëllezër të dashur, mos na duket diçka normale kjo që ndodh sot në fshatin Bogovin. Normale një hafize e Kur'anit Kerim. Jo. Sot kemi ligjin e Zotit, garancën e Zotit në mesin tonë. Një ndër ata është edhe hafizja e mirë. Ne i falenderojmë Allahun fuqiplot që na ka bërë prej atyre besimtarë që pas 14 e sa shekuj nga zbritja e Kur'anit famlar, ne sot kemi dëshmu, kemi vërtetu para Allahut fuqiplot, para Muhammedit alayhi salam, para të gjithë atyre gjeneratave që kanë dhënë mendjen e tyre, pasurinë e tyre, trupin e tyre, për ta mbrojtur Kur'anin dhe për ta praktikuar. Dhe të gjithë këtyre ju themi sot me argumente: o i madhi Zot, o i dashuri Muhammed alayhi salam, ne këtu larg në këtë qiell në Ballkan, jo vetëm që i themi vetit musliman, jo vetëm që e lexojmë Kur'anin, jo vetëm që e praktikojmë Kur'anin, o i madhi Zot, këtu ne e mësojmë edhe përmendesh krejt Kur'anin Kerim, e mbrojmë fjalën e Zotit dhe e përhapim fjalën e Allahut fuqiplot. Dhe për këtë shkak vëllezër të dashur, Muhamedi alayhi salam për të na treguar neve se çfarë vlere ka kjo hafize dhe krejt hafizlerët. Thot ashrafu ummeti hamalatul Qur'an. Njerëzit më të ndershëm, më autoritativ, më me vlerë të ummetit tim janë ata që e mbajnë në mendjen e tyre krejt Kur'anin famlar.
Dhe ne sot jemi të nderuar që jemi në ambientin që ne ka sjell kjo hafize sot ne t'jemi në ambientin e një hafize për të cilën drejt për së drejt Muhamedi alayhi salam ka thënë se ty hafize je ndër njerëzit më autoritative të umetit tim. Kjo është e ana shpirtërore se si duhet ta ndjejmë ne kur del një hafize e Kur'anit Kerim. Prandaj sot e quaj një ngjarje shumë të madhe për bashkinë islam, për muftininë e tonë, për të gjithë ulemat islam, për Bukovinën, për gjithë territorin tonë dhe kohën në të cilën ne jetojmë. Mirë po, vëllezër e miq të dashur, dy shtylla janë shumë të rëndësishme për ta kryer hifzin e Kur'anit Kerim, të cilat e realizojnë fjalën e Zotit kur ka thënë وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Zoti thotë unë e kam bërë të lehtë përmendjen e Kur'anit, leximin e Kur'anit, mësimin e Kur'anit. A ka urdhënoni thot se lehtë e kam bërë, merrni këtë rrugë. Dy shtylla janë që e bëjnë të lehtë, që realizojnë fjalën e Zotit. E para vëllezër është familja. Shumë e rëndësishme. Ambienti islam brenda familjes është ai që e ka inspiru, e ka nxjerrë që kjo vajzë spari ta donë Kur'anin Kerim, ta donë Islamin dhe ja ka vu qëllimi jetës së saj, që të ngritet një grad shumë të lartë që ta mësojnë edhe Kur'anin familjar. Këta prit kanë tregu sot se e kanë kryer emanetin e Zotit. Fëmiu është dhurata më e madhe që ta jep Allahu gjithë. Ama ty ta ka thënë vllai i dashur që ta rritish, ta edukosh dhe ta bësh të përgatitur ti besoj Allahun fuqiplot dhe të jetoj sipas parimeve të Zotit. E madhe është kjo familje, sepse ka kuptuar përgjegjësinë ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku i madhi Zot na thot mbrone vetveten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Andaj familja është shumë e rëndësishme. Shtylla shumë e rëndësishme dhe e kyçe është muhafid. Muhafid i thon atij që koordinon, menaxhon kandidatin për hafiz apo hafize deri në përfundimin e shoqërisë. Ai është Abdurrahman Efendi Arslan, që ne nuk habitemi, nuk çuditemi, se për çdo vit disa hafiz dalin nga duart e tij. Ne e njohim, ama unë nuk flas për Abdurrahman. Flas vetëm si model të na inspiroj të gjithë ne, se ai tregon në praktik se është hoxh i devotshëm, se e don Islam, se është pedagog i fuqishëm, se është psikolog i spikat. Sepse kjo rrugë për të nxjerrë një hafiz dhe hafize do të jesh jo vetëm hoxh, po të jesh pedagog dhe psikolog, që të dish ta menaxhosh që deri në fund sot vi ta jep provimin e pjekurisë të hifzit të Kur'anit familjar. Andaj muhafizit tonë të nderuar, i falenderojmë shumë familjes e në veçanti shprehim kënaqësinë dhe nderin tonë të madh ndaj hafizes Elmira Elmazi, e cila sot të gjithëve na ka bërë krenar. Allahu fuqiplot i bekofta të shtylla që janë këtu para nesh.
Vëllezër e miq të dashur, është kënaqësi e veçantë që sot kemi nderin, të kemi alimin e mirënjohur që bën dave, që bën thirrje atje larg në Europë, në Austri, krye'imamin e Bashkisë Islame të Austrisë, sepse Bashkia Islame menaxhon dhe ka marrëdhënie me 200 qendra në Europë. Ne nuk I kemi lanë salamadin vëllezërit tanë, besimtarët tanë, por ju kemi shku mrapa që mos të harrojnë kombin e tyre, mos të harrojnë besimin e tyre, të jenë njerëz të matur, të urtë, punëtor për mbi gjitha të ruajnë traditën e tyre. Ata janë qendrat islamike ku janë hoxhollarët nga vendi ynë, nga Maqedonia e Veriut. Është pra Hafiz Emin Efendi Limani, I cili përveç detyrës si mësimdhënës nëpër shkolla paramendon lënda fetare është futur në Austri nëpër shkolla, si çdo mësues tjetër. Krejt musliman e japin lëndën e fesë islame. Tash dëgjova edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, edhe në shumë vende. Dhe ne habitemi, pse këtu në Maqedoni është vetëm klasën e gjatë. Ne kemi dhënë kërkesë që tjerë lënda fetare tjerë prej klasës parë deri në gjimnaz e kështu me radhë. Kështu që ne I falenderojmë për prezencë. Po ashtu në mesin tonë kemi aktivistin e mirënjohur, po ashtu në Austri, përndryshe ka qenë imam në teritorin e Bosnivarit dhe profesor I medreses paralelja e shtrire vajzave në Bosnivar, magjistër Adem Safi Efendi Bajram, I cili po ashtu me punën e tij të madhe në Austri, edhe si imam, edhe si ligjërues, edhe si simdhënës në shkollat e Austrisë, ka dhënë jetë dhe do t'jape një kontribut të jashtëzakonshëm. Kam bindje se këta dy personalitete nga diaspora në Austri sot I kanë dhënë një peshë të veçantë këtij dubimi të madh. Kemi këtu kryetarin, I falenderojmë edhe kryetarin të komisionit, Hoxhës Hafizit Ismailaki Efendi Luhiu, I cili bashkë me anëtarët e tij të komisionit kanë dhënë një kontribut të veçantë dhe ata kanë vullosur pjekurinë dhe himsin diplomën e Hafizes Elmira. Ne ju falenderojmë pa mas, thash kemi këtu edhe sekretarin gjeneral të Fakultetit të Shkencave Islame nga Bogovina, Neim Efendiu, profesor Neim Efendi, misimin si dhe përgjegjësin e financave të Fakultetit Shkencave Islame Faruk Efendi, Faruk Aliu, si dhe drejtorin e bibliotekave të medreses Isabel. Zotri Blendi Efendiu, ju falenderojmë shumë gjithëve për prezencën e tyre dhe juve në përgjithësi. Nuk do ta zgjasim tepër, lejoni që unë zgjas pak kohë. Nuk kemi kështu për të kështu raste. Këtë që ju, këtë kohë që ja jepni sot Hafizit, nuk ka shpërblim më të madh se atë që e pa Allahu fuqiplot. Andaj lejoni, vëllezër e miq të dashur, Spari Muftiut, Doktor Senver Efendi Xhemai, me ekipin e tij të mrekullueshëm, që vërtet menaxhon në mënyrë të shkëlqyeshme jetën fetare islame, me seriozitet, me maturim, me pjekuri, me dije dhe janë gjithë në mesin e besimtarëve. Falenderoj po ashtu edhe Këshillin e Xhamis, të cilët vërtet japin kontribut të veçantë. Kudo që shkojnë, e vërtetojnë fjalën e stërgjishve dhe gjishve tanë, unë e kam bërë kur thonin, e ka bon filan në shpinë si xhami. Me të vërtet, xhami tona, me bukurin, me pastërti,
me rregullin që kanë, janë më të bukura se çdo shtëpi që ndërtoi njerëz. Ta është kënaqësi të shohësh kontributin e vëllezërve tanë besimtarë. Urime Muafis Efendi, Zoti ju bekoft, dashuri i madh i Zotit, të jep shëndet, të jetë djallë dhe të vazhdoni bashkë me vllahun Zoti Efendiu dhe ta mbroni edhe më fuqishëm autoritetin e prindit të juaj që nëzori me qindra Hafizle, Rametli, Hoxhën e madh, Hafiz Mahmud Efendiu. Zoti ju bekoft për këtë punë të madh. Zotri Adem, nuk ka kënaqësi, e di se sot je më i lumtur dhe më i mësuar i mirë, sepse këtë vepër e ke bërë këtë moshë, këtë kohë, që nuk mbrihet kollaj. Zoti ju bekoft si familje, dhe urime Hafizes, i urem shëndet, jetë të gjatë, vazhdim të mësimeve, ajo ka një oqean në krye, kret një oqean, që mund t'i gjejë gjevahirët e gjitha shkencët. Andaj, i dëshirojmë që të vazhdoj studimet dhe të profesionalizohet dhe nesër tjetë, si që themi ne të Bashkisë Islame, në shërbim të Zotit, në shërbim të Islamit, në shërbim të familjes, kombit dhe vatanit. Allahu Gjeleshanu e bekoft Hafizet dhe Allahu ju shpërblet juve të gjithë dhe vëllezër të dashur që treguat kujdesin më të madh ndaj Kur'anit famlar dhe ndaj Hafizes. Allahu ju shpërblet me shpërblimet e tija të pakufishme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderoj me rejës ulema për këshillat dhe urimin e tij të sinqert. Tani e lusim rejës ulema së bashku me miftin të tërëzojmë certifikatën Hafize Saman Elmira. Urdhëro Hafize për pranimin e certifikatës. Mjallë të Kurani, mandri që jetën, jetoj lumtur me të vërtetën. Allah i dashur, jetin e kam ba për ty, kërkoj gjennetin, kur ti mbylli këta dirësin. Elhamdulillah me zemër të thëm ty me i bukri jema, se veç të nasib ma bane me jetu me fjallën tane. Jetoj me librin e jetës, me ti kujtes e vërtetës, bëjo Zot që fjallët e tua bëhen dëshmita për mua. Mjallë të Kuranit, mandri që jetën, jetoj lumtur me të vërtetën. Allah i dashur, jetin e kam ba për ty, kërkoj gjennetin, kur ti mbylli këta dirësin. Mjallë të Kuranit, mandri që jetën, jetoj lumtur me të vërtetën. Allah i dashur, jetin e kam ma për ty, kërkoj gjennetin, kur ti mbylli këta dirësin.